सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे दया करो किस मेर उपाब हो। डुब दे पत्थर तारे, परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी बाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा खास रूप सत्संगियो। आप सरबत सिख संगत का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। जिया नूं आख्या जाता है। सो आओ गुरमुख प्यारिओ रल मिल के सतगुरां दी पवित्र बाणी विचार करिए। अज दे इन्हां वचनां दे नाल सतगुरु सानू की बख्शिश करदे ने। गौड़ी मोहल्ला पंजवा। हर्षों जोरा ता सबको मीत, हर्षों जोरा ता निहचल चेत। हर्षों जोरा नाम व्यापै काड़ा, हर्षों जोरा ता होए निस्तारा। सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब इस शब्द की शुरुआत इन्हां वचनां दे नाल करदे ने। ते इस शब्द दियां जो रहाऊ वालियां पंक्तियां ने, पातशाह कहंदे रे मन मेरे तू हर्षों जोरा, काज तुहारै नाहीं होर रहाओ। इन्हां रहाओ वालियां पंक्तियां दे नाल सतगुरु बख्शिश करदे ने कि हे मेरे मना, तू अपनी प्रीत अपना प्यार परमेश्वर दे नाल बना। ए मन मेरे तू हर्षों जोर, जोर दा भाव हुंदा है प्रीत बना। ही मेरी मना तू अपनी प्रीत अपना प्यार परमेश्वर दे नाल बना। परमात्मा दे नाल प्रीत बनाउण तो बिना कोई होर उदम तेरे किसे काम नहीं आवेगा। जो तेरे काम आवेगा वो है परमात्मा परमेश्वर दे नाल सच्ची प्रीत। ते सब दी शुरुआत गुरु पातशाह करदे ने कि हर्षों जोरा ता सबको मीत, हर्षों जोरा ता नीचल चीता। हर्षों जोरा नाम व्यापै काड़ा, हर्षों जोरा ता होए निस्तारा। सतगुरु इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करदे ने। सतगुरु कहंदे हे भाई
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ। ਤਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਨੀਚ ਕੁਲ ਸੁਣੈ, ਤਿਸਕਾ ਸੰਗ ਖਿਨ ਮੈਂ ਉਧਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਭਾਈ, ਆ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਟ ਮਜਨ ਜਾਕੈ ਸੁਨ ਨਾਮ, ਕੋਟ ਪੂਜਾ ਜਾਕੈ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਕੋਟ ਪੁੰਨ ਸੁਣਾ ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਟ ਫਲਾਂ ਗੁਰਤੀ ਵਿਦ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ
उस परमात्मा दे नाल मिलाप दी विधि सिक्ख्या कर। गुरु दे पासों उस परमात्मा दे नाल मिलाप दी विधि सिक्ख्या, ये सारे करोड़ां फल प्राप्त हो जाते ने मनुख नूं, जे गुरु दे पासों ये सिक्ख्या हासिल कर लवे। ते अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शिश करते ने। पातशाह कहंदे मन अपने मैं फिर चेता, बिनस जाए माया की हेत, हर अबनासी तुमरा संगा, मन मेरी रच राम कै रंग। सतगुरु कहंदे हे भाई, अपने मन दे विच तूं सदा परमात्मा नूं याद रख, परमात्मा दा नाम सिमरदा रहे अपने मन दे विच। माया वाले तेरे सारे मोह नाश हो जाणगे जदों तू परमात्मा दी बंदगी करन लग पिया। हे मेरे मना, वो कदे नाश नहीं होने वाला परमात्मा सदा तेरे नाल वसदा है। तू उस परमात्मा दे प्रेम रंग दे विच सदा वास्ते जुड़िया रहे, उस परमात्मा दे प्रेम रंग दे विच। पातशाह कहंदे जाकै काम उतरै सब भूखा, जाकै कामन जो है दूता, जाकै काम तेरा बड़ गमर, जाकै काम होवै तू अमर। सतगुरु कहंदे हे भाई, जिस दी सेवा भगती दे विच लगिया, माया दी सारी भुख दूर हो जाती है। जमदूत तक भी नहीं हो सकते। हे भाई, जिस दी सेवा भगती दी बरकत दे नाल तेरा हर बड़ तेज प्रताप बनता है, ते तू सदैवी आत्मक जीवन वाला बन सकता है। अगे फिर सतगुरु बख्शिश करते हैं। पातशाह कहंदे जाकै चाकर कौन नाही भान, जाके चाकर को नाही डान, जाकै चाकर को नहीं थान, जाकै दफ्तर पुछै ना लिखा, ताकि चाकरी करो विसेखा। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करदे ने। पातशाह कहंदे हे भाई, जिस परमात्मा दे सेवक भगत नूं कोई दुख कलेश पो नहीं सकता, कोई ऐसा ऐब चंबड़ नहीं सकता, जिस परमात्मा दे दफ्तर दे विच सेवक दे भगत दे पासों कीते कर्मां दा कोई हिसाब नहीं मंगिया जाता, क्योंकि सेवा भगती दी बरकत दे नाल उस दे पासों कोई कुकर्म हुंदे ही नहीं, ते उस परमात्मा दी सेवा भगती उचेचे तौर पर करते रहना चाहिए। उस परमात्मा की बंदगी हमेशा करते ही रहना चाहिए। अगे सतगुरु फिर बख्शिश करते हैं कि जाकै ऊन नाही काहूँ बात, एकै आप अनेकै भात, जाकी दृष्टा हुए सदा निहाल, मन मेरे कर हर तांकी काल। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करदे ने। पातशाह कहंदे हे मेरे मना, जिस परमात्मा दे घर दे विच
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕੋ ਚਾਤਰ ਨਾਹੂ ਕੋ ਮੂੜਾ, ਨਾ ਕੋ ਹੀਨ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੂਰਾ, ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਹੀ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਅਰ ਜਾਰੀ, ਤਿਉ ਜੀਵੈ ਸਾਗਤ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਅਰ ਜਾਰੀ, ਤਿਉ ਜੀਵੈ ਸਾਗਤ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਜੈਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਅਰ ਜਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮਰ, ਸਰਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਪ, ਜੀਵੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਵਿਸਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਜੀਆ, ਕੋਟ ਦਿਨ ਸਲਾਕ ਸਦਾ ਥਰਥੀਆ। ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਖ ਕਿੰਨੀ ਝਮਕਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਖ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਮਖ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੀ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨ ਜੀਓ ਲਿਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨ ਜੀ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਲਈ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਨਿਮਕ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਜੀਆ, ਕੋਟ ਦਿਨ ਸਾ ਲਾਖ ਸਦਾ ਧਰਤੀਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਅਰ ਜਾਰੀ, ਤਿਉ ਜੀਵੈ ਸਾਗਤ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਪ ਸਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬੀਤਦਾ ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੰਗ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਧ੍ਰਿਗ ਕਰਮ ਕਰਿਆਸ, ਕਾਗ ਬਤਨ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਹਿ ਬਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਲਾਹਨਤਯੋਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਸਦਾ ਹੀ ਗੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿਕ ਦੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਕੂਕਰ ਕਾਮ, ਸਾਖਤ ਬਿਸੋਆ ਪੁੱਤ ਨਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾ ਬੇਸਵਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਲੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੇਸਵਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਲੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਖਤ ਬਿਸੋਆ ਪੂਤ ਨਿਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਹੀਂਗ ਬਸੰਤਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਕੂਰ ਸਾਕਤ ਮੁਖ ਕਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਖਾਲਕ ਹੀ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭਤਬ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫੈਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਥਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਮਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਉਹ
ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਲੀਨ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਸਦਾ ਸਵਾਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਟ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਾਰਜ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖੋਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ, ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਮਾਨੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹੀ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਈ ਦੀ ਪਰਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਚੁੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ, ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਸਦਾ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਤਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਖ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ।